हाँ जी प्यारे साथियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ कर रहे हैं 7वीं क्लास की जोग्राफी NCERT। ठीक है, तो ਆਪਾਂ पहुंच चुके हैं 8वें चैप्टर ते। इस तो पहला ਆਪਾਂ 7 चैप्टर ਜਿਹੜੇ कर चुके हैं, ते ਆਪਾਂ पहुंच चुके हैं 8वें चैप्टर ते। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 8ਵਾਂ चैप्टर हैगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ इदां ਦੇ क्वेश्चन ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन सानू देखण च की लगदे हुंदे ने कि ये वर्ल्ड जोग्राफी आ। ठीक है, ये अमेरिका की जोग्राफी आ, ये अफ्रीका की जोग्राफी आ, एवें करके मतलब फिजिकल हैगी तां फिजिकल जोग्राफी दे विच आउंदा वा ये वाला कंसैप्ट है ना। ते ये चैप्टर तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सीटेट की तैयारी ਲਈ ਅਸੀਂ NCERT ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ बेसन में जीवन। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਵਾ गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन में जीवन। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ एक ना साडे टीवी के उपर डिस्कवरी चैनल आउंदा हुंदा, डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी चैनल है ना भी। वैसे तो मतलब ये जिहड़ा डिस्कवरी चैनल आ मुंडे इस चैनल नूं बहुत ज़्यादा देखदा पसंद करते हैं। वैसे कुड़ियां भी देखदियां क्योंकि मैं खुद भी एक कुड़ी हाँ, मैं भी डिस्कवरी बहुत देखदी हाँ ते मैनूं भी डिस्कवरी देखना पसंद। हुण जिन्हां ने बिल्कुल ही डिस्कवरी का नाम नहीं सुनिया, जिन्हां ने नहीं कदी देखिया, उन्हां नूं मैं दस दिंदी भी एक ना इस चैनल ते एक बंदा जिहा, ओहदा मैनूं नाम भुल गई, मैनूं ओहदा नाम भी याद सीगा। ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੀ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਯੋਧੇ ਐਮੇਜੋਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਉਣਾ ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ठीक है, यानी कि प्राचीन रोमन समाज ही जिहड़ा पुराने समय उथों दे जिहड़े मेल नहीं फीमेल योधे जिहड़े सी ਉਹ एमेजोस नाम दे नाल जाने जांदे सी। किहड़े नाम दे नाल जाने जांदे सी? एमेजोस नाम दे नाल जाने जांदे सी। फिर की हुंदा वा, हुंदा यह आ, इस कंसैप्ट नूं पूरा समझियो। ठीक है, जिहड़े कुछ अवेशक सीगे, ठीक है, कुछ अवेशक सीगे मतलब कुछ समय बाद आ चीज़ तो बड़े सालों बाद जिहड़े अवेशक ही जिहड़े खोज करता हुंदे आ ਉਹ ना इस नदी की भाल विच जदों मतलब जंगलों दे विच हो गए है ना, ते जदों इस नदी की भाल करन लग पे ते उन्हां ते हमला हो गया। मतलब एमाजोन नदी मतलब उस समय ते नां दी खोज नहीं सी होई, सिर्फ नदी की खोज कर रहे सी। की होया कि जदों ये नदी की खोज कर रहे सी ते नदी दे खोज करदियां इन्हां जिहड़े विग्यानी कह लो, इतिहासकार कह लो, जो भी आ ये जिहड़े जियोग्राफिकल अपने परसन हैगे सी, इन्हां ने जदों खोज करन लई मतलब निकले ते इन्हां ते एक आदिवासी लोकां ने हमला करता। जंगलों दे विचों आदिवासी लोकां ने हमला करता। इन्हां ने कहा भी वो आदिवासी लोग जिहड़े सी देखण नूं फीमेल दी तरह नजर आउंदे सी। ठीक है, ते ये जिहड़े आदिवासी लोग सी इन्हां ने सिर ते एक इस तरह दे मुकुट पाए हुए सी, कहण नूं एक मतलब कि जिवें उन्हां दे सिर ते कोई सट पिट लगदी ते उन्हां दे सिर नूं कुछ नहीं होऊगा, इस तरह का कोई उन्होंने मुकुट जे सिर ते पाए हुए सी। NCERT दे विच इन्हां ने उस चीज़ दा इत्थे नाम लिखिया आ, एक मिनट, हाँ, हैडगियर। ठीक है, उहदा इन्हां ने इत्थे नाम लिखिया वा हैडगियर। ये इन्हां ने सिर ते पाए हुए सी, हैडगियर इन्हां ने सिर ते पाए सी। ते कहंदे जिहड़ी बाकी इन्हां दी बॉडी ते बाकी तन ते जिहड़ी इन्हां दे कपड़े कुछ इस तरह महसूस हुंदे सी जिवें घाह फूस दे पत्तियां दे बना के पाए होण। तुसीं इमेजिन कर चुके होगे अपने दिमाग च
ठीक है। वो इंज जे करके ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਾਹ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਸ਼ਕ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਐਮਾ ਜੋਨਸ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੀਲ ਨਦੀ ਹੋਇਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਊਸ਼ਣ ਕਟੀਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਊਸ਼ਣ ਕਟੀਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ ਊਸ਼ਣ ਕਟੀਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਆ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ 10 ਡਿਗਰੀ ਦੱਖਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖੀ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਆ। ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 10 ਡਿਗਰੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇਸੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇਸੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁਹਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਦੀ ਫਿਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਨਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਨਾ ਕੀ ਆ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਲ ਖੇਤਰ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਨਦੀ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਨਦੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਦੀ ਕਿਸੇ ਜਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਲ ਰਾਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਕੋਈ ਨਦੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਨਾ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆ
ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਲ ਨਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਨੀਲ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਆ, ਪਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਬੇਸਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੰਨ ਲਓ ਐਮਾਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਆ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਐਮਾਜ਼ਨ ਬੇਸਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਬੇਸਨ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਬੇਸਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪੇਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪੇਰੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਖਾ ਨਾਮ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ, ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 1-2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆ? ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਦਾ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਹਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਬੇਸਨ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਐਮਾਜ਼ਨ ਬੇਸਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ NCERT ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਮਾਜ਼ਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਾਜ਼ਨ ਬੇਸਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ CTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PSTET ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, 10 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ 10 ਡਿਗਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੁੱਖ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਊਸ਼ਣ ਕਟਿਬੰਧੀ ਖੇਤਰ। ਊਸ਼ਣ ਕਟਿਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਨੀਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਏਦਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਰੁੱਖ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰਮ ਖੇਤਰ ਆ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਰੁੱਖ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਖਤ ਕਿ ਉਹ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੌਬੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੌਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗਣਗੇ ਉਹੀ ਉੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਗ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਖਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਂਦਰਤਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਂਦਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਂਦਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਧੁੰਦਲਾਪਨ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਡਿਸਕਵਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਕਰਿਡ। ਮੈਂ ਆ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪੌਦੇ ਆ, ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਆਕਰਿਡ ਤੇ ਬੋਮੀਲਾਈਡ। ਆਕਰਿਡ ਤੇ ਬੋਮੀਲਾਈਡ ਇੱਕ ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਮੀਲਾਈਡ ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵਾ, ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਮੀਲਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੋਮੀਲਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਕਰਿਡ ਤੇ ਬੋਮੀਲਾਈਡ ਕੀ ਨੇ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਕਣ ਤੇ ਗੁੰਜਨ, ਠੀਕ ਆ। ਟੂਕਣ ਤੇ ਗੁੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟੂਕਣ, ਗੂੰਜਨ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਪੰਛੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਟੂਕਣ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਗੂੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਰੰਗੀਨ ਵੱਡੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਪੰਛੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਂਦਰ, ਸਲਾਥ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸਲਾਥ, ਬਾਂਦਰ, ਸਲਾਥ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਪਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਿਯਮ ਆ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਟੈਪਿਰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਪਿਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਪਿਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸਲਾਥ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੱਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ? ਅਜਗਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਰਪ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾ, ਨਸਲਾਂ, ਸਰੀ ਸਰਪ, ਅਜਗਰ, ਐਨਾਕੋਂਡਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਰੀ ਸਰਪ, ਅਜਗਰ, ਐਨਾਕੋਂਡਾ, ਬੋਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਪੀਓਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਟੋਪੀਓਕਾ, ਅਨਾਨਾਸ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਧ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਗਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾ, ਕੌਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਗਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀਓਕਾ, ਅਨਾਨਾਸ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਟੋਪੀਓਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਪੀਐਸਟੈਟ ਵਾਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਟੋਪੀਓਕਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ
ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਪੀਐਸਸੈਟ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਰੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇੜ ਦੇਣੀ ਆ ਐਨਸੀਆਰਟੀ। ਠੀਕ ਆ। ਟੋਪੀਓਕਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੀਓਕ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੀਓਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੀਓਕ। ਮੈਨੀਓਕ ਮੈਨੀਓਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਸਾਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਸਾਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਸਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੋਨੀਓਕ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੋਨੀਓਕ ਤੇ ਕਸਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੋਨੀਓਕ ਨੂੰ ਕਸਾਵਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਯਾਦ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਰਤਨ एवं दहन पद्धति। करतन एवं दहन पद्धति ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਕਰਤਨ एवं दहन पद्धति ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਚਿਰ ਉਪਜਾਊ ਰਹਿੰਦੀ 2 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਰਤਨ एवं दहन पद्धति। करतन एवं दहन पद्धति। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਛੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਛੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮਲੋਕਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮਲੋਕਾ। ਮਲੋਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲੋਕਾ ਕੀ ਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਮਲੋਕਾ ਕੀ ਆ? ਮਲੋਕਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਢਲਾਣ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟਨ ਏਰੀਏ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਢਲਾਣ ਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲੋਕਾ ਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਮਲੋਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਮਹਾਮਾਰਗ ਬਣਿਆ।
ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਮਹਾਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਮਹਾਮਾਰਗ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਮਹਾਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਖਾਵਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਸਮਝੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਖਾਵਣ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰਜੀਵੀ ਪੌਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਪੰਛੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਤੀਜੀ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁੱਖ ਘਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਰੁੱਖ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ। ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? 8ਵਾਂ ਮਾਨਵ ਪਰਿਆਵਰਨ ਅਨਿਯੋਨ ਕਿਰਿਆ ਉਸ਼ਣ ਕਟਿਬੰਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀਗਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਗੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਆ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਆ। ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਜੂ, ਖਿਚੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੇਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।